मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे। मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे। जद आवे मौत मैनू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों और बुजुर्गों नाज़रीन, तुहाडे हम सामने अगली वीडियो में हाज़र हाँ। आज जनाब जो तुम देख रहे हो यह बेहतरीन चीज़ एक ज़बरदस्त खुराक है और ये आमले का मुरब्बा है, जिन्होंने औलियां का मुरब्बा भी कहा जाता है और ये आमले का मुरब्बा है। और इनकी बनाने का मुकम्मल जरा वो तरीका जरा वो तुहानू मैं तफसील नाल दसांगा इंशाअल्लाह। और इनके फ़ायदे भी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आला है। तो ये बहुत ही यानी कि कदीम यानी कि ज़माने तो ये बना के तो इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत आला चीज़ है, यानी कि इनू बड़िया ही तरीक़ों के नाल इस्तेमाल किया जाता है। ये आमले का मुरब्बा तो तुसी देख रहे हो। इस तो इलावा आमले का अचार बनाया जाता है। इस तो इलावा आमले नू वैसे पका के इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही सुंदर चीज़ है। आमले का बनाने का तरीका यह है कि देखो जी, इस टाइम मेरे को मौजूद कच्चा आमला तो नहीं है, लेकिन जो कच्चा आमला लिया के तो उसनू सब तो पहले एक कांटे के नाल सुराख किए जाते हैं, जिन्हों असीं कहने चौका लगाया जाता है। अगर वो ना भी लगाया जाए उनके नाल तरह जरा इनकी चाशनी होंदी है, इनकी जी मिठास होंदी है चीनी की, उनके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाती है। उनका तरीकाकार सब तो पहले ये होंदा है कि उन्होंने इस तरह ही चौका लगाया जाता, इस तरह सुराख किए जाते हैं। उस तो बाद अगर उन्होंने हल्का जा नमक लगा के रखा जाए तो भी ठीक है। अगर उस तो इलावा अगर नमक ना भी लगाया जाए तो उन्होंने जरा चूना होंदा ना, चूना कली चूना जरा वो लैके उन्होंने मतलब है कि अगर पाइया चूना लेना है, अगर तुहाडे कोल कोई 2 किलो आमला है तो उस नाल ही तुसी पाइया चूना लेना है। पाइया चूने दे विच कम अज कम 3 किलो पानी पा देना है। 3 किलो पानी पा के तो उसका पानी जो नितर जाएगा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, शीशे की तरह मुकत्तर हो जाएगा। उनका पानी उतार लेना है। पानी उतार के तो वो जो आमले असी सुराख ला के बना के रखे होंगे, नमक तो बगैर भी अगर होंगे तो कोई मसला नहीं। अगर हल्का जहा नमक लगाया जाएगा तो फिर भी जरा वो बहुत बेहतर है। और उसका हाँ जी जो चाशनी इनू जो असी बॉयल करांगे पानी, उस पानी के अंदर जरा ना अगर वैसे भी रखांगे तो बेहतर है। अगर उस पानी के जो चूने का कम अज़ कम 2 तो 3 पानी चेंज करने जोड़े ने ज़्यादा अच्छे ने। मतलब है कि अगर इतने एक दिन पानी पा के रख देंगे, अगले दिन वो पानी कढ़ देना है, दोबारा चूने वाला साफ़ पानी जोड़ा होएगा वो उनके अंदर शामिल कर देना। उस तो अगले दिन वो भी पानी कढ़ देना। उस तो यानी कि एक दिन के वक्फा नहीं करना, डेली जरा ना 3 दिन पानी चेंज करना है। 3 दिन तो बाद जरा ना पानी सादा जरा ना वो नलके का पानी शामिल करना है और नलके का पानी शामिल करके उन्होंने हल्की आंच पर बॉयल करना है। और इन्ना बॉयल करना है कि जरा गले नहीं, तो जरा सिर्फ नरम हो जाए, जरा कि कांटा साडा जरा ना वो आसानी नाल जरा ना इसके अंदर चला जाए। और इनू असी गर्म यानी कि ज़्यादा गालना नहीं, अगर गाल देंगे तो साडा मुरब्बा ख़राब हो जाएगा, साड़ी आइटम जी ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और इनका जरा कि इनू ज़्यादा कच्चा भी नहीं रहन देना, क्योंकि जो असी उबालन दे विच इनू जिहड़ी हालत दे विच खड़ा कर देंगे वो उत्थे ही रहेगा। जदों इनू बिल्कुल असी पूरा सारा बॉयल कर लवांगे उस तो बाद इनका पानी जरा ना वो कढ़ देना है। पानी कढ़ के इनू हल्का जिहा खुश्क कर लेना है। खुश्क करने तो बाद जरा कि चीनी लैनी है और चीनी का एक शीरा बनाना है बिल्कुल पतला। मतलब है कि अगर साढ़े कोल 2 किलो आमला है तो असी 1.5 किलो चीनी लैके ना उनका शीरा पतला जिहा बना लेना है। पतला जिहा शीरा बना के तो वो उस दे विच जिहड़े आमले साडे बॉयल किए हुए होणगे वो उनदे विच शामिल कर देने ने। उस तो बाद उन्होंने 24 घंटे तक कम अज़ कम जरा ना उन्होंने एक जगह पर पिया रहिंदा है। अगर सर्दी हो तो फिर तो 2 दिन भी पिया रहे तो कोई मसला नहीं होंदा। अगर गर्मी होएगी तो दूसरे दिन फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਪਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਰਾ ਕੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਕਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੀਰੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਰੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਮਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਮਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੀਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਹੋਏਗਾ ਆਮਲੇ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਸ਼ੀਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਪਕਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਪਕਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਰੇ ਦੀ ਪਕਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਪਕਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਪੂਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਟਾਟਰੀ ਦੀ ਸੱਟੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪਕਾਈ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਪਕਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੌਥੀ ਪਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਚੀਨੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਕਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਕਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਕਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਕਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਪੰਜਵੀਂ ਪਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਕਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲ ਸਮੇਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਕਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਸ਼ੀਰਾ ਗਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਝੁਲੜੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਲ ਬਿਲਕੁਲ A1 ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਪਕਾਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਰਾ ਗਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਝੁਲੜੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਝੁਲੜੀ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਕਾਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨਮੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਕਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਵੀਂ ਪਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਫਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਮਲੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਆਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ, ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਗਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੀਨੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਕਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਰੇ ਦਾ ਕੁਆਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਬੈਂਜ਼ੋਏਟ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੈਂਜ਼ੋਏਟ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਅੱਧੀ ਚਮਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੀਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ੀਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਪਕਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਬੈਂਜ਼ੋਏਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਕਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
मैं उम्मीद करना कि मेरे दोस्तों भरावां नूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन्हूं तुसीं लाइक करियो, शेयर करियो, सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के नाल फिर मिलांगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गए बतेरे